Yes, good afternoon to one and all. Okay, so because of some network issue, I have unable to connect it with you people on time. So sorry for that one. We will continue now only. Okay. So last class we have seen that series and parallel combination of the resistance, as well as we have seen that introduction of Kirchhoff's law. Into that we have seen that types of Kirchhoff's law, and what are the various types of Kirchhoff's law. We have seen that, for example, Kirchhoff voltage law and Kirchhoff current law. Okay, so I think in last class we have uh, taken the brief introduction regarding the Kirchhoff voltage law. Okay, and I think also we have studied that some I think I have started an example to solve by using the Kirchhoff voltage law. Okay, so today we will once again revise that various rules regarding the Kirchhoff voltage law, and once again we will study the what are the steps uh, which has to be followed for to calculate the current, or solving the or to solve the numerical using the Kirchhoff voltage law. Okay, so this is a somewhat complicated statement whichever I have made over here, because of uh, I have considered the different understanding level. Okay, but I have made some simple statement also. Okay, so once again the statement for the Kirchhoff's law. Okay, Kirchhoff voltage law states that the algebraic sum of voltage across any set of branches in closed loop is equal to 0. Okay, or the voltage drop across each and every circuit element is equal to the summation of EMF sources present inside that particular closed loop. Okay, means what? Indirectly, the summation of EMF sources or the battery sources and the voltage drop in each and every circuit element is equal to 0. Okay, so in any closed path, this is the simple, or we can say that in a simple language, we can say that in any closed path or a circuit in a network, okay, the algebraic sum of the IR product is equal to the EMF in that path. Okay, EMF in that path. This is the statement for the Kirchhoff's law in simple language. Okay, so EMF in that path means what? The battery sources. Okay, आता इथे बघा की या नवीन स्टेटमेंट नुसार ते कसं समोर थोडं कॉम्प्लिकेटेड वाटतंय आपल्याला, म्हणून मी एक सिम्पलर स्टेटमेंट इथं तुम्हाला दिलेलं आहे बघा. In any closed path or a circuit of a network, the algebraic sum of IR product is equal to the EMF in that path. Okay, EMF in that path. Okay. In other words, in any closed loop, also known as maze, the algebraic sum of the EMF applied is equal to the algebraic sum of voltage drop in the elements. Okay. So according to the Kirchhoff's second law, or the we can say that Kirchhoff voltage law or Mace law, the summation of IR drop is equal to summation of EMF, summation of EMF in that particular closed path. Okay. आता हे तुम्हाला थोडस समजायला सोपं जाईल बघा, की या डेफिनेशन मध्ये काय आहे की एका क्लोज्ड पाथ मध्ये जर आपण प्रत्येक एलिमेंट मध्ये होणारा ड्रॉप त्यांचा प्रोडक्ट केला, ठीक आहे, IR ड्रॉप, ठीक आहे, IR म्हणजेच व्होल्टेज ड्रॉप म्हणतोय आपण काल, ठीक आहे, त्यांची सगळ्यांची बेरीज जर केली तर ती काय होते की त्या क्लोज्ड पाथ मध्ये असणारा जे काही EMF सोर्सेस आहेत त्यांच्या व्हॅल्यूची ऍडिशन किंवा समेशन ही इक्वल असते असं त्यांना म्हणायचं. म्हणजे काय बघा थोडक्यात की एखाद्या क्लोज्ड सर्किट मध्ये व्होल्टेज ड्रॉप होणारा सर्किट एलिमेंट मध्ये हे इक्वल असतं कशाच्या? बॅटरी सोर्सेसच्या
व्होल्टेज बरोबर. ठीक आहे. इथे तिला त्यांनी मॅथमॅटिकली दिलंय बघा, समेशन ऑफ आय आर इज इक्वल टू EMF. Okay, summation of EMF. Okay. Explanation for the KVL in a closed circuit as shown in figure. Okay. So before that, we will see that direction of the current. Okay. I think this simple statement, have you understood? Yes. 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 Anybody please reply me. तुम्हाला समजलंय का हे स्टेटमेंट काय आहे किर्चॉफ व्होल्टेज लॉचं? ठीक आहे. एखाद्या क्लोज्ड सर्किट मध्ये जो काही IR ड्रॉप होणार आहे यांची बेरीज ही टोटल EMF सोर्सेसच्या मॅग्निट्यूडची बेरीज जर केली तर ती इक्वल असते. ठीक आहे. Yes, please reply me anyone. Have you got the idea about the statement of yes? Yes. Yes, sir. One humble request to all of you people, because of all of you people and I never meet to each other, okay, physically. That's why there is a communication gap will be there. Okay, so please let me know have you understood or not. Okay, so physical interaction is very important in order to deliver a concept. Okay, that's why I'm facing a communication gap. Okay, so please let me know have you understood or not. Okay, तुम्हाला समजले की नाही मला वेळोवेळी सांगत चला, कारण थोडस प्रॉब्लेम होत आहे. ठीक आहे. Yes, am I audible? Yes. Yes, sir. Okay. So तुम्हाला स्टेटमेंट क्लिअर आहे का किर्चॉफ व्होल्टेज लॉचं? Yes. Yes. रिप्लाय करा प्लीज. की एका क्लोज्ड सर्किट मध्ये जेवढा काही व्होल्टेज ड्रॉप होणार आहे तो कशाच्या बरोबर असतो की त्या क्लोज्ड पाथ मध्ये जेवढे काही व्होल्टेज सोर्स आहेत त्यांच्या मॅग्निट्यूडची बेरीज केली तर ती इक्वल असते. कशाच्या? व्होल्टेज ड्रॉपच्या. कशामध्ये? रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस होणाऱ्या व्होल्टेज ड्रॉप मध्ये. ठीक आहे. आपल्याला काय करायचंय बघा, आपण काल पण पाहिलं होतं की आपल्याला डायरेक्शन सेट करायचे सुरुवातीला किंवा किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ अप्लाय करताना. It is very important to determine the direction of current whenever solving circuits via Kirchhoff's law. Okay. The direction of current can be supposed to be a clockwise or anti-clockwise direction. Okay. Once we set it or select a particular direction for the current, you will have to apply and maintain the same direction for overall all circuit until the final solution of the circuit. आपल्याला काय करायचे बघा, सुरुवातीला करंटची डायरेक्शन डिसाइड करायची आपली स्वतःची. ठीक आहे. इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ द सोर्स करंट. ठीक आहे. मग ती क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन कन्सिडर करायची आणि ती ओव्हरऑल टोटल सोल्युशन होईपर्यंत त्याला कॉन्स्टंटच ठेवायचे किंवा मेंटेन करायचं. ठीक आहे. If you got the final value as a positive, it means that supposed direction of the current were correct. Okay. जर फायनल व्हॅल्यू सोल्युशनची जर पॉझिटिव्ह आली तर आपण गृहीत धरणार आहोत की आपण जी काही कन्सिडर केलेली डायरेक्शन होती करंटची ती करेक्ट आहे. ठीक आहे. इन केस ऑफ निगेटिव्ह व्हॅल्यू, जर निगेटिव्ह व्हॅल्यू आली सोल्युशनची तर current direction is reversal as compared to the supposed direction. Okay. जर आपण आलेल्या व्हॅल्यूचे जर आन्सर निगेटिव्ह असेल तर आपण काय करणार आहोत की
आपण गृहीत धरलेली डायरेक्शन ही निगेटिव्ह आहे किंवा चुकीची आहे असं कन्सिडर करणार आहोत. ठीक आहे. आता आपण ही काल न्यूमरिकल पाहत होतो बघा. या न्यूमरिकल्स मध्ये बघा in a single loop circuit, the KVL computation is expressed graphically in that voltage around a loop are summed up by transversing the loop. Okay. आता आपल्याला एक सिंपल एक्झाम्पल कन्सिडर करायचंय की ज्याच्यामध्ये आपल्याला KVL अप्लाय करायचं आहे. ठीक आहे. आता बघा अजून डायरेक्शन आपल्याला फर्स्ट ऑफ ऑल काय करायचंय की करंट डायरेक्शन अजून करायची तर ती आपण क्लॉकवाईज डायरेक्शन अजून केलेली आहे. तर एरो मार्क आपण दाखवले रेड अजून करंट डायरेक्शन. ओके. ही कशी आहे क्लॉकवाईज डायरेक्शन आहे. ठीक आहे. क्लॉकवाईज आपल्याला सगळ्यांना कळतं. आय थिंक तुम्हाला एक मेसेज बॉक्स दिसतोय बघा तिथं ब्लॅक तो काही जात नाहीये. ठीक आहे. तर आपण या क्लोज लूप मध्ये जर KVL अप्लाय केला तर ठीक आहे. आता आपलं स्टेटमेंट काय आहे की व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट्स म्हणजे रेजिस्टन्स R1, R2 आणि R3 यांच्यामध्ये होणारा व्होल्टेज ड्रॉप हा कशा बरोबर असेल समेशन ऑफ EMF सोर्सेस प्रेझेंट इनसाइड दॅट पर्टिक्युलर क्लोज्ड लूप. आता या क्लोज्ड लूप मध्ये सर्किट एलिमेंट किती आहेत 4 आहेत. एक बॅटरी आणि 3 रेजिस्टन्स आहेत. बरोबर की नाही. येस. या सर्किट 4 एलिमेंट्स आहेत. एक बॅटरी आणि 3 रेजिस्टिव्ह कंपोनेंट किंवा एलिमेंट्स आहेत. ठीक आहे. तर रेजिस्टन्स R1, रेजिस्टन्स R2 आणि R3 या रेजिस्टिव्ह एलिमेंट मध्ये व्होल्टेज ड्रॉप होईल आणि आपला जो EMF सोर्सेस आहे किंवा बॅटरी सोर्स आहे त्याचं 10 व्होल्ट एवढं व्होल्टेज आहे. ठीक आहे. तर किर्चॉफ व्होल्टेज लॉचं स्टेटमेंट काय आहे की समेशन ऑफ बॅटरी सोर्स means what voltage is equal to IR drop or product of IR drop. Okay, or we can say that summation of product of IR drop in the closed circuit. Okay, या closed circuit मध्ये IR drop आणि voltage याचं जर आपण कंपॅरिझन केलं तर हे बोथ इक्वल असतात असं किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ नुसार आहे. ठीक आहे. आता या लूप मधून सपोज I नावाचा करंट फ्लो होत आहे. ठीक आहे. रेजिस्टन्स R1 आणि R2 आणि R3 हे सगळे सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहेत त्याच्यामुळे यांच्यामधून जाणारा करंट हा सेम असेल. ठीक आहे. आपण करोलरी पाहिली होती सिरीज कॉम्बिनेशनची ही करंट ही सेम राहते का सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये. ठीक आहे. म्हणून R1 मधून जाणारा करंट सेम असेल R2 मधून जाणारा करंट सेम असेल आणि R3 मधून जाणारा सुद्धा करंट सेम असेल. ठीक आहे. मग R1 मधून R मध्ये होणारा व्होल्टेज ड्रॉप कसा कळला जातो रेजिस्टन्स आणि करंटचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे I इंटू R1 त्या R1 च्या अक्रॉस होणारा व्होल्टेज ड्रॉप असेल. R2 च्या अक्रॉस होणारा व्होल्टेज ड्रॉप किती असेल I इंटू R2 असेल आणि ह्या R3 च्या अक्रॉस होणारा व्होल्टेज ड्रॉप किती असेल I इंटू R3 असेल. ठीक आहे. मग याला आपण नाव दिले बघा VR1. VR1 याचं मिनिंग काय आहे रेजिस्टन्स R1 मध्ये होणारा व्होल्टेज ड्रॉप. सिमिलरली रेजिस्टन्स R2 मध्ये होणारा व्होल्टेज ड्रॉप VR2 आहे. R3 मध्ये होणारा व्होल्टेज ड्रॉप VR3 आहे. ठीक आहे. जर आता KVL इथं अप्लाय केला तर ठीक काय आहे I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 इज इक्वल टू बरोबर काय असेल 10 व्होल्ट असेल. कारण इथं एकच व्होल्टेज सोर्स आहे किंवा एकच बॅटरी सोर्स आहे. ठीक आहे. म्हणून I R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 इज इक्वल टू 10 व्होल्ट. ठीक आहे. मग आपण या नोटेशनच्या फॉर्म मध्ये लिहू VR1 प्लस VR2 प्लस VR3 इज इक्वल टू 10 व्होल्ट. ओके इज इक्वल टू 10 व्होल्ट. ठीक आहे. मग आता फायनली इक्वेशन आपण कसं ट्रान्सफर करू शकतो हा RHS चा 10 हा इकडे LHS ला शिफ्ट केला तर तो पॉझिटिव्हचा निगेटिव्ह होईल
म्हणजे फायनल इक्वेशन इथे दिलंय बघा त्यांनी, VR1 प्लस VR2 प्लस VR3 मायनस 10 इज इक्वल टू 0. हे किर्चॉफ लॉचं सिंपल ऍप्लिकेशन आहे. ठीक आहे, ही एक सिंपल क्लोज्ड सर्किट आहे ज्याच्यामध्ये की एकच बॅटरी सोर्स आहे आणि 3 सर्किट एलिमेंट्स आहेत, रेजिस्टन्स. ओके, तुम्हाला याच्यामध्ये किर्चॉफ व्होल्टेजला कसं लावायचं समजलं असेल असं आशा आहे. I think this part is clear to you. Yes. Yes. Please. Yes, sir. याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का बघा. पहिल्यांदा आपल्याला काय करायची, करंट डायरेक्शन अझूम करायची आहे इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ द सोर्स करंट. आता या स्टेटमेंटला थोडं सिरियसली लक्षात ठेवा. सोर्स करंटची डायरेक्शन वेगळी असते आणि अझूम करंट डायरेक्शन ही वेगळी असते. आता हे कसं होतं बघा, डीसी सर्किट मध्ये करंट हे ऑलवेज पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे फ्लो होतं. म्हणजे ऍक्च्युअली करंट कसं फ्लो होणार आहे बघा, पहिल्यांदा रेजिस्टन्स आर मधून R1 मधून जाईल, R2 मधून जाईल आणि R3 आणि परत इकडे सोर्स कडे येईल. ठीक आहे, ही करंटची प्रॅक्टिकल डायरेक्शन आहे. पण अजून डायरेक्शन आपण कशी धरलेली आहे, काही क्लॉकवाईज डायरेक्शन आपण तसं गृहीत धरलेलं आहे, क्लॉकवाईज. म्हणजे इथं बघा, अजून डायरेक्शन ऑफ द करंट आणि सोर्स करंटची डायरेक्शन ही सेम आहे. ठीक आहे, सोर्स करंटची डायरेक्शन सेम आहे. आता याचं प्रॅक्टिकल मिनिंग लावण्यासाठी आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला लागतील. ठीक आहे, पण पहिल्यांदा आपल्याला हे बेसिक गोष्ट क्लिअर झाल्या तरच नंतर आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतो. ठीक आहे, आय होप तुम्हाला केव्हीएल इथं लावता येऊ शकतो असं मी गृहीत धरतोय. कुणाला काही डाऊट आहे का, विचारा एकदा परत. Yes, anyone ask something? Yes. Yes, anyone want to ask something? Please reply me. Yes. No, sir. सेकंड एक्झाम्पल मध्ये बघा, इथं दोन ईएमएफ सोर्सेस आहेत बघा, E1 आणि E2. येस, इथं जर केव्हीएल लावला तर आपल्याला काय मिळेल, कोणतं इक्वेशन मिळेल बघा. येस, आता इथं अजून डायरेक्शन मी ब्ल्यू एरो न दाखवलेली आहे. ठीक आहे, इथं रेजिस्टन्स किती आहेत, R1 R2 R3 आहे. ईएमएफ सोर्सेस किती आहेत, E1 आणि E2, सॉरी R4 पण आहे इथं. टोटल सर्किट एलिमेंट्स आहेत बघा इथं 6 आहेत. 2 बॅटरी सोर्सेस आहेत आणि 4 रेजिस्टिव्ह एलिमेंट्स आहेत. ठीक आहे, 4ही रेजिस्टिव्ह एलिमेंट मध्ये व्होल्टेज ड्रॉप होणार आहे, म्हणजे IR ड्रॉप होणार आहे. ठीक आहे, आणि हे सगळेचे सगळे रेजिस्टिव्ह एलिमेंट हे सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहेत. ठीक आहे, R1 is connected in series with R2, R2 is connected in series with R3, R3 is connected in series with the EMF source E2. Okay, and this EMF source E2 is connected in series with R4. Okay, this one is the closed path. Okay, or this one is the closed circuit. Okay, mesh is different concept. Okay, we will see afterwards what is the mesh, what is the loop, or what is the closed circuit. Okay, loop and closed circuit both are same, but mesh is different. Okay, mesh is different. So mesh we will see afterwards. Okay, so apply the KVL in this circuit. Yes, according to the Kirchhoff voltage law, summation of EMF sources is equal to summation of product of current and resistance. Okay, आता बघा हे सेम करंट याच्यातून फ्लो होईल, बरोबर की नाही, कारण हे सर्किट कसं आहे, क्लोज्ड आहे आणि सगळे सर्किट कॉम्पोनंट हे सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहेत. ठीक आहे, पण इथं 2 व्होल्टेज सोर्स आहेत किंवा बॅटरी सोर्सेस आहेत. मग मी मगाशी जसं म्हणलं तुम्हाला की बॅटरी सोर्सच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे करंट फ्लो होत असतं. ठीक आहे, मग हा E1 नावाचा व्होल्टेज सोर्स आहे किंवा बॅटरी सोर्स आहे, त्याच्यामुळे सपोज I1 नावाचा करंट फ्लो होतो, जो की त्याच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे फ्लो होणार आहे.
आणि तो हा I1 न दाखवलेला आहे बघा. मी ऍरो पॉइंट स्लाइड करतोय. ठीक आहे, तिथं पहा. या E1 नावाच्या व्होल्टेज सोर्स मुळे I1 नावाचं करंट फ्लो होतं या सर्किट मध्ये. ठीक आहे. आता पुढे इकडे I2 या रेजिस्टन्स मधून जाणारा करंट, R2 मधून जाणारा करंट असेल I2. ठीक आहे. तर परत हा E2 हा एक बॅटरी सोर्स आहे, याच्यामुळे करंट फ्लो होईल त्याच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून त्याच्या निगेटिव्ह टर्मिनल कडे. म्हणजे करंट असा फ्लो होईल I2 मुळे. ठीक आहे, सॉरी E2 मुळे करंट असा उलटा फ्लो होईल. ठीक आहे, त्याला आपण I3 म्हणणार आहोत. आता हे कसं ब्रांचड सर्किट आहे म्हणून इथं I2 घेतलेलं आहे आपण इथं. ठीक आहे, जर तुम्ही इथं KVL लावला तर तुम्हाला काय मिळेल सांगा मला. यस, प्लीज अप्लाय द KVL in this circuit. Yes. Yes, please apply the KVL in this circuit. Okay. R1 plus R2 plus R3 plus R4 minus E1 minus E2. Okay. But yes, bola. I1 R1 plus I2 R2 plus I3 R3 minus I4 R4 minus E1 plus E2. Okay, another answer. Yes. आन्सर अवेलेबल आहे बघा, तुम्ही कंपॅरिझन करा. ते आपण कसं आलं ते पाहणार आहोत. ठीक आहे. E1 minus E2 is equal to I1 into R1 plus I2 into R3, sorry R2 minus I3 into R3 minus I4 into R4. हे फायनल इक्वेशन आहे, पण हे कसं आलं ते आपण पाहणार आहोत. ठीक आहे. E1 minus E2 I1 into R1 plus I2 into R2 minus I3 into R3 minus I4 into R4. ठीक आहे. आता या सर्किटचं जर ऑब्झर्वेशन करा, हे एक ब्रांचड सर्किट आहे. तर इकडे बघा, हे इथे एक ब्रांच दिसतीये, परत इकडे एक ब्रांच दिसते, इकडे एक ब्रांच दिसतीये. म्हणून इथे काय आहे, वेगवेगळं करंट फ्लो होतंय प्रत्येक सर्किट एलिमेंट्स मध्ये. ठीक आहे. आपण दुसरा एक पॉईंट आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे की फर्स्ट स्टेप काय आहे की आपल्याला अझम्पशन करायचंय करंट डायरेक्शनचं. तर आपण इथे काय केलेलं, क्लॉकवाईज डायरेक्शन अझूम केलेली आहे इथं. ठीक आहे. तर सुरुवातीला आपण या E1 नावाच्या बॅटरी सोर्स पासून स्टार्ट करूया. ठीक आहे. तर E1, ठीक आहे, प्लस I1 इंटू R1. ठीक आहे. या सर्किट टोटल सर्किटला लावला तरी चालेल, किंवा समेशन ऑफ EMF सोर्सेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR ड्रॉप असं केलं तरी चालतं. ठीक आहे. कोणती मेथड अवलंबायची, टोटल सर्किटला अप्लाय करायचं का EMF सोर्सेस RHS ला, सॉरी LHS ला, आणि व्होल्टेज ड्रॉप RHS ला. येस, येस. Yes, please reply me. Yes. ठीक आहे. आपण अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जाऊ. समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टन्स. ठीक आहे. आता या सर्किट मध्ये दोन EMF सोर्सेस आहेत, तर त्यांच्या मॅग्निट्यूडचे आपल्याला समेशन करायचे. आपलं अझ्युम्ड डायरेक्शन कसं आहे करंटचं, क्लॉकवाईज डायरेक्शन आहे. ठीक आहे. आता मी मूव्ह करतोय बघा या R1 नावाच्या रेजिस्टन्स पासून. आता मी शोधतोय EMF सोर्सेस कुठं कुठं आहे. ठीक आहे. या ब्रांच मध्ये नाहीये, या ब्रांच मध्ये पण नाहीये, या BC नावाच्या ब्रांच मध्ये आहे. EMF सोर्स आहे E2. आता बघा, मी बॅटरीच्या क्लॉकवाईज डायरेक्शन कन्सिडर केली आहे, म्हणजे मी या पॉइंटला, आरो पॉइंटर कडे लक्ष ठेवा.
जेव्हा मी बॅटरी सोर्सेसच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे जातो त्यावेळेस त्याला निगेटिव्ह कन्सिडर करायचं. ठीक आहे, पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे जातो मी. क्लॉकवाईज डायरेक्शन म्हणजे कसं फिरणार आहे, मी असा फिरणार आहे. ठीक आहे, आरो पॉइंटर कडे लक्ष ठेवा, हे असा फिरतोय मी. ठीक आहे, मी जेव्हा बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे जातो तेव्हा मला बॅटरी सोर्स जे काही व्होल्टेज आहे त्याला निगेटिव्ह कन्सिडर करणार आहे. ठीक आहे, मी निगेटिव्ह कन्सिडर करणार आहे. असं का? तर इलेक्ट्रिकल मध्ये बघा एक साइन कन्व्हेन्शन आहे. जेव्हा आपण बॅटरी सोर्स मध्ये पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे जातो तेव्हा लॉस इन व्होल्टेज होतं. म्हणजे व्होल्टेज गेट रिड्युस्ड फ्रॉम पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे मी ज्यावेळेस मूव्ह करतो तेव्हा म्हणजे E2 हा मायनस होईल, मायनस E2. समजलं? ठीक आहे, डायरेक्शन कशी चूज करायची? करंट सॉरी जेव्हा मी बॅटरीच्या अक्रॉस मूव्ह करतोय पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे, आता ही मोठी लाईन म्हणजे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि ही छोटी लाईन म्हणजे निगेटिव्ह टर्मिनल आहे. ठीक आहे, जेव्हा मी बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे जातो तेव्हा बॅटरीचं व्होल्टेज हे रिड्यूस व्हायला लागतं, म्हणून त्याला आपण निगेटिव्ह कन्सिडर करणार आहोत. म्हणजे मायनस E2, मायनस E2. आता मी बघा पुढे आलो इकडे R4 डीसी या ब्रांच मध्ये ईएमएफ सोर्स नाहीये, परत डीए किंवा एडी ब्रांच मध्ये ईएमएफ सोर्स आहे E1. आता मी या डी पॉइंटला आलेलो आहे बघा. ठीक आहे, या डी या पॉइंट पर्यंत आलेलो आहे. मी इथे काय करतोय, निगेटिव्ह टर्मिनल कडून पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडे बॅटरीच्या मूव्ह करतोय, म्हणजे राईज इन व्होल्टेज, राईज इन व्होल्टेज. ठीक आहे, इथं कसं होतं डिक्रीज इन व्होल्टेज, इथं कसं आहे राईज इन व्होल्टेज. बॅटरीच्या अक्रॉस मूव्ह करत असताना जर आपण निगेटिव्ह टर्मिनल कडून पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडे जातोय तेव्हा व्होल्टेज मध्ये राईज होत आहे किंवा इन्क्रीज होतो व्होल्टेज, म्हणून E1 ला मी पॉझिटिव्ह कन्सिडर करणार आहे. E1 ला मी पॉझिटिव्ह कन्सिडर करतोय, म्हणजे मायनस E2 प्लस E1 ही LHS होईल. आता RHS कशी फाइंड करणार? आपल्याला काय करायचे, आता IR ड्रॉप शोधायचे. ठीक आहे, किंवा व्होल्टेज ड्रॉप शोधायचे आहेत. ठीक आहे, म्हणजे व्होल्टेज कुठे ड्रॉप होईल मग R1, R2, R3 आणि R4 मध्ये व्होल्टेज ड्रॉप होईल. ठीक आहे, मग बघा या सर्किट मध्ये ऑब्झर्वेशन करा, या R1 नावाच्या रेजिस्टन्स मधून I1 नावाचा करंट फ्लो होत आहे. ठीक आहे, मग आपली अजून डायरेक्शन कशी आहे, क्लॉकवाईज आहे. आता हा I1 नावाचा करंट कसा फ्लो होतोय बघा, हा इथून निघाला म्हणजे हा असा इकडे फ्लो होईल, म्हणजे हा कसा होतोय क्लॉकवाईजच फ्लो होतोय. म्हणजे आपली अजून डायरेक्शन आणि या करंटची ऍक्च्युअल डायरेक्शन ही सेम आहे, म्हणून आपण काय करणार आहोत, या R1 नावाच्या रेजिस्टन्स मध्ये होणारा जो काही IR ड्रॉप असेल हा पॉझिटिव्ह आहे असं म्हणू शकतो. जर आपली अजून डायरेक्शन आणि सोर्स करंटची डायरेक्शन जर सेम असेल तर त्या पर्टिक्युलर सर्किट एलिमेंट मध्ये होणारा व्होल्टेज ड्रॉप हा पॉझिटिव्ह कन्सिडर करायचा. मी परत एकदा रिपीट करतोय, आपली अजून डायरेक्शन आणि सोर्स करंटची डायरेक्शन जर सेम असेल तर त्या पर्टिक्युलर रेजिस्टिव्ह एलिमेंट मध्ये होणारा ड्रॉप हा पॉझिटिव्ह असतो. आपण काय करतोय, किर्चॉफ व्होल्टेज लॉची राईट हँड साइड डिराईव्ह करतोय. ठीक आहे, मग या R1 मधून जाणारा करंट I1 आहे आणि तो आपल्या अजून डायरेक्शन म्हणजे क्लॉकवाईज डायरेक्शनच मूव्ह करतोय, म्हणजे रेजिस्टन्स R1 मध्ये होणारा व्होल्टेज ड्रॉप हा पॉझिटिव्ह असेल. ठीक आहे, I1 इंटू R1 प्लस I1 इंटू R1. ओके, आता मी ए पॉइंटला आलोय, ए पॉइंट पासून I2 नावाचा करंट फ्लो होतोय R2 या रेजिस्टन्स मध्ये. परत हा I2 नावाचा करंट हा परत अजून डायरेक्शन न फ्लो होत आहे, म्हणून या R2 नावाच्या रेजिस्टन्स मध्ये सुद्धा होणारा व्होल्टेज ड्रॉप हा पॉझिटिव्ह व्होल्टेज ड्रॉप असेल, म्हणजे I1 R1 प्लस प्लस I2 R2 प्लस I2 R2. नेक्स्ट आता मी या बी पॉइंटला आलेलो आहे बघा, रेजिस्टन्स R3 हा रेजिस्टिव्ह एलिमेंट आहे आणि त्याच्यामध्ये व्होल्टेज ड्रॉप होणार आहे या I3 नावाच्या करंटमुळे. ठीक आहे, पण मी क्लॉकवाईज डायरेक्शन जातोय आणि हा I3 नावाचा सोर्स करंट हा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मूव्ह होत आहे. अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन
या R3 नावाच्या रेजिस्टिव्ह कॉम्पोनंट मधून फ्लो होत आहे. मग या R3 नावाच्या रेजिस्टन्स मध्ये जो काही व्होल्टेज ड्रॉप होईल, म्हणजे जो काही IR ड्रॉप होईल, तो निगेटिव्ह कन्सिडर करायचा आपल्याला. ठीक आहे, निगेटिव्ह कन्सिडर करायचा. म्हणजे मायनस, आपण स्टेटमेंट कुठपर्यंत आले आपलं, I1 R1 प्लस I2 R2 मायनस. आता हे मायनस का घेतलं मी, कारण आजूमड डायरेक्शन आणि सोर्स करंटची डायरेक्शन ही अपोजिट आहे. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर रेजिस्टिव्ह एलिमेंट मध्ये होणारा ड्रॉप हा निगेटिव्ह असेल. म्हणजे -I3 इंटू R3, -I3 इंटू R3. आता मी या सी या पॉइंटला आलो बघा. ठीक आहे, आता रेजिस्टिव्ह एलिमेंट या बीसी ब्रांच मधले संपले. मग मी आता या सी पॉइंटला आलो. ठीक आहे, आता बघा इथं माझी मोशनची डायरेक्शन कशी आहे, क्लॉकवाईज आहे. मी या सी कडून डी कडे फ्लो होणार आहे किंवा जाणार आहे. ठीक आहे, मग ही I4 नावाचा करंट फ्लो होता या R4 नावाच्या रेजिस्टन्स मध्ये. पण माझी डायरेक्शन कशी आहे, क्लॉकवाईज. पण हा I4 मात्र माझ्या अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करतोय, या अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करतोय. म्हणजे R4 नावाच्या रेजिस्टन्स मध्ये सुद्धा होणारा व्होल्टेज ड्रॉप हा निगेटिव्ह असेल, किंवा त्याचं नोटेशन कसं असेल, निगेटिव्ह साइन असेल. म्हणजे फायनली आपलं इक्वेशन कुठपर्यंत आलं होतं, I1 R1 प्लस I2 R2 मायनस I3 R3, सॉरी मायनस I3 इंटू R3. नेक्स्ट, आता इथं पण हा I4 अपोजिट डायरेक्शनला आहे म्हणून -I4 इंटू R4. मग LHS काय होती, -E2 प्लस E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 मायनस I3 इंटू R3 मायनस I4 इंटू R4. ठीक आहे, याच्या इक्वेशन मध्ये मेन्शन केलेलं आहे बघा इथं. ठीक आहे, आपण इक्वेशन काय डिराइव्ह केलं होतं, -E2 प्लस E1, म्हणजे प्लस मायनसला आपण इकडे शिफ्ट करू शकतो. प्लस E1 मायनस E2 इज इक्वल टू प्लस I1 R1 प्लस I2 R2 मायनस I3 R3 मायनस I4 R4. आता ही निगेटिव्ह साइन का घेतली आणि पॉझिटिव्ह साइन का घेतली, इथं समजलं का सगळ्यांना? येस, समजतंय का सगळ्यांना? बघा, मी इथं मुद्दाम 2 व्होल्टेज सोर्स किंवा EMF सोर्स असणारा सर्किट घेतलेला आहे, हे आपल्याला इथलं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कधी येतं कळण्यासाठी. ठीक आहे, येस, कुणाला काही विचारायचे? येस, कुणाला काही डाऊट आहे का, विचारा. येस, येस, हे जिथे एक्सप्लेनेशन मध्ये लिहिलेलं आहे बघा. ठीक आहे, येस, कुणाला काय विचारायचं? नो सर. मला इथेच तुम्हाला काही डाऊट असेल तर सांगा, किंवा काही रिक्वेस्ट असेल, किंवा सर असं सांगा, मे आय अप्लाय. ओके, मी ते अप्लाय करू शकतो की तुम्ही असं सांगा म्हणताय, तर मी तसं सांगू शकतो. ठीक आहे, येस, एनीवन? Okay, someone send me a written message. Okay, I will work on that. Okay, if you still uncomfortable with me, okay, let me know. Okay, yes, कुणाला काय विचारायचं आणखी? Yes,
सर चॅट बॉक्स बघा ना. येस, हा बोला. Okay, I have read your suggestion. Okay, so let me know which language is comfortable to you people. First of all, let me know. Yes. Please reply me. Mega Mohite, Chetan Khatal, Somnath Shinde. Okay, because these people given me one suggestion. Sir, we have problem in your lecture, like your teaching method is difficult to understand. Okay, teaching speed is fast. Okay, you can't hear you well. Okay, and the link of uploaded lectures are not working well with PDF of notes. Okay. Yes. In which language you are more comfortable? Please tell me. In that particular language, I will go slowly. Okay. Yes. Ganesh Sagar. Yes, sir. This one is which language? Marathi. Yes. Marathi. Okay, Marathi. ठीक आहे. मला एक सांगायचं बघा की इवन दो BEEE हा सब्जेक्ट मुळातच कॉम्प्लिकेटेड असतो किंवा इमॅजिनरी पार्ट असतो तो. ठीक आहे. आता तुम्ही म्हणताय की सर तुमचे डिफिकल्ट म्हणजे टीचिंग ही मेथड ही डिफिकल्ट वाटते आम्हाला अंडरस्टँडिंग साठी. ठीक आहे, कारण हा कम्प्लिटली इमॅजिनरी पार्ट आहे. ठीक आहे, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट अशी आहे की जर तुम्ही प्रिव्हियसली जे काही आपलं झालेलं आहे ते जर तुम्ही समराइज केलेलं असेल तर तुम्ही मी काय सांगतोय ते तुम्ही ऐकू शकता आणि त्याचं अनालिसिस करू शकता. ठीक आहे, ही झाली दुसरी गोष्ट. तरी सुद्धा तुम्हाला जर डिफिकल्ट वाटत असेल समजण्यासाठी, ठीक आहे, तर मग एकतर तो प्रॉब्लेम माझ्या साईडनं असेल किंवा तो तुमच्या साईडनं असेल. ठीक आहे, माझ्या साईडनं मला वाटतं की मी खूप फास्ट जातोय, हे एक मला वाटतं की माझ्या साईडचा तो प्रॉब्लेम असेल. दुसरी गोष्ट, आता तुमच्या साईडचा प्रॉब्लेम काय आहे की तुम्हाला टीचिंग मेथडच अंडरस्टँड करायला डिफिकल्ट जाते. आता मी इथे सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगतोय की आपण करंट डायरेक्शन कोणत्या अँगल आपलं म्हणजे कोणत्या डायरेक्शन सुरुवातीला कन्सिडर करायची. मी सांगितलं की क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज या दोनच डायरेक्शन आपण करंट डायरेक्शन चूज करू शकतो. दुसरी गोष्ट अशी आहे की आता बघा इलेक्ट्रिकल मध्ये पावलोपावली रूल्स हे चेंज होतात. ठीक आहे, सगळ्या फिजिकल सायन्स मध्ये सगळ्यात टफ ब्रांच असेल तर ती इलेक्ट्रिकल ब्रांच आहे. भले तुम्हाला वाटेल की कॉम्प्युटर सायन्स मध्ये सर आम्हाला खूप लॉजिक लावावं लागतं, पण इलेक्ट्रिकल मध्ये तशा गोष्टी नाहीयेत. एक गोष्ट चेंज झाली तर 100 गोष्टी त्याच्यावरनं चेंज होतात. ठीक आहे, आता मी काय म्हणतो इथं की आपल्याला क्लॉकवाईज डायरेक्शन कन्सिडर करता येते किंवा अँटी क्लॉकवाईज कन्सिडर करता येते. ठीक आहे, की या सर्किट मध्ये आपण अझम्पशन केलंय की क्लॉकवाईज डायरेक्शन अजून केली. ठीक आहे, पण आता इलेक्ट्रिकल मध्ये नेहमी करंट हे डीसी सर्किट मध्ये पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे फ्लो होतो. ठीक आहे, मग
IR ड्रॉप किंवा व्होल्टेज ड्रॉप जर अजून डायरेक्शन जर झाला असेल आणि त्याच डायरेक्शन जर सोर्स करंट फ्लो होत असेल तर तेव्हा ते व्होल्टेज ड्रॉप हा पॉझिटिव्ह कन्सिडर केला जातो. आणि जेव्हा व्होल्टेज ड्रॉप हा अजून डायरेक्शन आणि ऍक्च्युअल करंट डायरेक्शन किंवा सोर्स करंट डायरेक्शन जर डिफरंट असेल तर तोच व्होल्टेज ड्रॉप हा निगेटिव्ह कन्सिडर केला जातो. असे अझम्पशन असतात. आता इथं बघा अजून डायरेक्शन आणि सोर्स करंटची डायरेक्शन सेम आहे की नाही बघा. मी मगाशी तुम्हाला काय म्हणलं, पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होतं आणि आपली अजून डायरेक्शन कशी आहे, क्लॉकवाईज आहे, म्हणजे या दोन्ही पण सेम आहे. ठीक आहे. मग या रेजिस्टन्स R1 मध्ये होणारा ड्रॉप म्हणजे I इंटू R1 हा पॉझिटिव्ह असेल, या R2 मध्ये पण होणारा पॉझिटिव्ह असेल. ठीक आहे. R3 मध्ये पण होणारा व्होल्टेज ड्रॉप हा पॉझिटिव्ह असेल. ठीक आहे. आता पुढे जाऊन काय आहे की मी या बॅटरी सोर्स पर्यंत आलो, आता इथपर्यंत मुवमेंट केली आहे मी. ठीक आहे. मी तुम्हाला मगाशी काय म्हणलं की जर डीसी सर्किट मध्ये आपण निगेटिव्ह टर्मिनल कडून पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडे जात असू तर तेव्हा राईज इन व्होल्टेज होतं. ठीक आहे. म्हणजे व्होल्टेज मध्ये इन्क्रीज होतं. तेव्हा ती जी काही बॅटरी सोर्स आहे त्याला आपण पॉझिटिव्ह कन्सिडर करतो. ठीक आहे. त्याला पॉझिटिव्ह कन्सिडर करतो आणि तो राईट हँड साइडला लिहितो. ठीक आहे. आणि जर आपण पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे गेलो म्हणजे मला काय म्हणायचे, मी जर आरो पॉइंटर दाखवते बघा, जर मी या आरो पॉइंटर जवळ असेल आणि मी या निगेटिव्ह टर्मिनल कडे जात असेल, ठीक आहे, तर तेव्हा डिक्रीज इन व्होल्टेज होतं. ठीक आहे. व्होल्टेज रिड्यूस होतं किंवा आपण काय म्हणू व्होल्टेज कमी कमी होत जातं. ठीक आहे. पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे, तेव्हा आपण त्याला निगेटिव्ह कन्सिडर करणार. हे रूल्स आहेत. आता तुम्हाला या रूल मध्ये काही डिफिकल्टी आहे का मला सांगा, काय कॉम्प्लिकेशन आहे का सांगा. आता मी तुम्हाला हे मुद्दाम करंटची डायरेक्शन, अजून डायरेक्शन आणि सोर्स करंटची डायरेक्शन ही वेगवेगळी असते तेव्हा व्होल्टेज ड्रॉप कसा कन्सिडर करायचा याच्यासाठी मी इथं दोन EMF सोर्सेस घेतलेले आहेत, E1 आणि E2. येस. आताही काही परत डाऊट असेल तर विचारा मला. हॅलो सर. हा बोला. हा सर, आजचं म्हणजे एवढं नाही काय खटकलं, पण ते काल तुम्ही जरा तो रेसिप्रोकल वगैरे सांगत होतात ना, म्हणजे LCM डिफरंट ह्याच्यातून, मग तिथूनच आमचं जरा जास्त म्हणजे असं कन्फ्युजन होतं छोट्या छोट्या ह्याच्यावरून. मग ते तुम्ही एकदाच म्हणजे व्यवस्थित सांगितलं तर बरं होईल. ठीक आहे. आणखी काही कोणाला बोलायचंय? YouTube लेक्चर सर, येस टाइम टू टाइम अपलोड होतात. येस. YouTube लेक्चर्स, काय म्हणले की आवाज नाही आला बघा. YouTube लेक्चर्स टाइम टू टाइम अपलोड होत नाहीत. अरे राजा, कसं तर तू बी खेडेगावात राहतोस, मी पण खेडेगावात राहतो, नेटवर्क इश्यू असतो, बरोबर की नाही. आता मी लिंक टाकली याचा अर्थ अपलोड करायला टाकले की नाही, मग ते होत नाही. आता मला एक दोघांनी PPT विचारली, त्यांना PPT पण मी पाठवली. ठीक आहे. लेक्चरच्या लिंक पण आज तुम्हाला सुरू झालेल्या दिसतील. आता कसं आपण सगळेजण खेडेगावामधले आहेत. माझं गाव परळी तालुक्यात आहे, खेडेगाव, एकदम खेडेगाव आहे बीड जिल्ह्यामध्ये. ठीक आहे. आता तिथं नेटवर्क इश्यू असतो. ठीक आहे. आणि जिथं जिथं खेडेगाव आहे, जिथं की टावर वगैरे जवळ नाहीयेत, त्यांना हा इश्यू येतच असतो कॉमनली. ठीक आहे. आपल्याला ती कन्सिडर करावं लागतं. आता जर तेवढं कन्सिडर होत नसेल तर मग मी काही करू शकत नाही बघा, फायनली तुम्हाला सांगायचं झालं तर. कारण आता अपलोड होत नाहीये, लिंक क्रिएट झाली आहे, याचं मिनिंग काय, नेटवर्क इश्यू असेल, बरोबर की नाही. आता तो कॉमन सेन्स आपण अंडरस्टँड करावा लागतो. नसेल तर 2-4 दिवस जर अपलोड होतच नसेल किंवा जर ओपनच होत नसेल तर तो मग माय साईड प्रॉब्लेम असू शकतो. आता या सगळ्या गोष्टी कशा टेक्निकली गोष्ट आहेत, डिजिटायझर असल्यामुळं त्या गोष्टीला आपण काही करू शकत नाही. आता सपोज तुम्ही एखाद्या मित्राला तुमचं पेमेंट केलं 1 लाख रुपयाचं, ठीक आहे, तुम्ही तुमच्याकडे सक्सेसफुल दाखवताय, पण त्याच्या म्हणजे बँकेच्या सर्व्हरला जर नेटवर्क इश्यू असेल तर त्याच्याकडे रिसिव्ह नाही झाला तर तो प्रॉब्लेम तुमचा आहे का? तुमचा मित्र तुम्हाला ब्लेम करू शकतो का की अरे तू माझा मित्र असून तुम्हाला पैसे ट्रान्सफर नाही केले. तुम्हाला तो दाखवते की माझ्याकडून ट्रान्झॅक्शन सक्सेसफुल झालंय बाबा, पण अंडर तू
सर्व्हर मध्ये आहे किंवा सर्व्हरच्या इश्यूमुळे तुम्हाला डिलिव्हर झालेलं नाहीये, असे असू शकतं कधी. थोडंफार तुम्ही म्हणजे समजून घ्यायचा प्रयत्न करा, कारण फिजिकली इंटरॅक्शन होत नाही आपल्यामध्ये. म्हणजे मला इव्हन तो कोणाचे चेहरे दिसत नाही की कोणाच्या चेहऱ्यावर कितपत समाधान आहे की कोणाला कितपत समजलेलं नाहीये. ठीक आहे, यावरती कोणाला काही बोलायचंय? येस येस, आपल्याला वेळ आहे आणखी 4 मिनिट. येस, काही सजेशन असेल तर सांगा. हॅलो सर. हा बोला. हा सर, जरा पीडीएफच्या बाहेरचे सर एक्झाम्पल देत जाऊ की, म्हणजे असं तसं जर असते सारखं पीडीएफ. ओके, हा ठीक आहे. आणखी काय सजेशन? येस काय झालं? येस, काय म्हणले? बोला. हॅलो सर. हा बोला. बाकी काय प्रॉब्लेम नाही सर, फक्त ते मेसेज केला ना तेवढाच प्रॉब्लेम आहे फक्त सर. काल आम्ही सगळ्यांनी म्हणजे डिस्कशन केलं तर सगळ्यांनी मिळूनच हे तुम्हाला म्हणजे मेसेज करायचं ठरलेलं आमचं, त्यामुळे आज सांगितलं. नाही, तुम्ही मेसेज केला ती चांगली गोष्ट आहे, काही प्रॉब्लेम नाही त्याच्यामध्ये. कारण तुम्ही म्हणतो, तुम्हाला सांगू का, मी काही टीचिंग फील्ड मध्ये नवीन नाहीये. 2000 आय थिंक 17 पासून टीचिंग करतो मी. GH रायसनी अहमदनगर मध्ये 2 वर्ष होतो इंजिनिअरिंग कॉलेजसाठी. आपल्या कॉलेजला न्यूली जॉईन आहे, ठीक आहे. पण कसं असतं, त्या कॉलेजच्या पोरांचं स्टँडर्ड लेवल किंवा त्या लेवलची लँग्वेज किंवा त्यांचे त्यावेळेस कसं होतं, फिजिकल इंटरॅक्शन व्हायचं पोरांमध्ये आणि स्टाफमध्ये. त्यामुळे तिथल्या तिथं कळायचं की बाबा कुणाला कितपत समजले. कारण आपण येऊन तर चेहऱ्यावरून पण समजू शकतो की सपोज या पर्टिक्युलर स्टुडंटला कितपत समजले किंवा आपण कोणत्या लेवलला खाली उतरायला पाहिजे. ठीक आहे, आता मी तुम्हाला कधी पाहिलं नाही, तुम्ही मला कधी पाहिलेलं नाहीये, म्हणजे आपण कोण किती अंडरस्टँडिंग लेवल आहे कोणाची कोणाला माहित नाहीये. ठीक आहे, आता मला 2-3 सजेशन मान्य आहेत, जसं की पीडीएफच्या बाहेरले एक्झाम्पल द्या, ठीक आहे. परत तुमची स्पीड फास्ट होतीये, ठीक आहे, ते पण मी ऍडजस्ट करण्याचा प्रयत्न करेल. ठीक आहे, आणि या व्यतिरिक्त काय सजेशन असतील? आता तुम्ही म्हणताय की सर तुम्ही टीचिंग लेवलच डिफिकल्ट होतीये. ठीक आहे, आता माझ्याकडनं एक प्रॉब्लेम असू शकतो की मी म्हणजे व्यवस्थित लिंक लावत नसेल. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की तुम्ही प्रिव्हियसली काही जे झाले आहे ते रीड करत नसाल. हे 2च पॉसिबिलिटी असू शकतात. बरोबर? येस. Yes, sir. आणखी काय कोणाला बोलायचं? मी तोपर्यंत अटेंडन्स चेक करतोय ना. रोल नंबर 1 2 3 4 5. रोल नंबर 10. Eleven, 15, 16, 19,
Yes, so today we will stop over here. Thank you for your good suggestion to me. I will improve my profession. Okay, thank you.